সবাইকে স্বাগতম। আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো। আমরাও আল্লাহর অশেষ রহমতে সকলেই ভালো আছি। ইতিমধ্যেই আমরা কলেজ পেজে বেশ কতগুলো ভিডিও আপলোড করেছি তোমাদেরকে ধরে রাখার জন্য। এই ভিডিওগুলো অনেকেই হয়তো দেখেছো, কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় হয়তো সকলের কাছে ভিডিওগুলো পৌঁছেনি। তাই তোমাদের কাছে অনুরোধ করব, ভিডিওগুলো দেখার পর অবশ্যই তোমরা শেয়ার করবে। বেশি বেশি শেয়ার করলে হয়তো কেউ না কেউ এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হবে। আজকের বিষয়বস্তু ইমাজিনারি ট্রাভেল এর চতুর্থ এবং শেষ পর্ব। আজকে এই পর্বের পরেই সংযুক্ত করেছি একটা ভোকাবুলারি লেসন। এর আগেও একটা দিয়েছিলাম। ক্লাসটা শুরু করার আগেই প্রথমেই একটা ভিডিও দেখে নিই। চলো তাহলে আমরা ভিডিওটা দেখে নিই। There are two political groups in Lilliput, began Raldrisal. the high heels and the low heels. The groups are named after the style of shoes their members wear. Once, the high heels were the most popular group. Raldrisal went on. Our king and his officials, however, are low heels. Do the two groups get along? I asked. Oh no, the two groups hate each other, said Raldrisal. The king is afraid that the high heels may try to take his power. And could they? Perhaps. We think that there are more high heels than low heels in Lilliput, said Raldrisal. What's worse, the king is very upset with his son, the Prince of Lilliput. The prince wears one shoe with a high heel. His other shoe has a low heel. That's why the prince moves up and down as he walks. The king also has enemies in other places. Raldrisal continued. Lilliput and a nearby island, Blefuscu, have been at war for 3 years. That island to the east. Raldrisal nodded. How did this war start? I asked. The war began over how people cut open boiled eggs. Raldrisal explained. I beg your pardon? I thought that I had misunderstood his words. I was still learning Lilliputian. Boiled eggs, he repeated. People in Lilliput like to eat boiled eggs. An egg has a big end and a small pointed end. Almost everyone in Lilliput used to cut open their boiled eggs at the big end. The problem started when our king's grandfather was a little boy. He was then the prince of Lilliput, and his father was the king. One day, the prince cut open his egg at the big end. He got careless and cut his finger. The king got very angry because the prince was hurt. That day, the king made a new law. From then on, everyone in Lilliput had to cut open their boiled eggs at the small end. Small enders are people who obey the law. Big enders refuse to obey the law. I suppose, I said, that these two groups also hate each other? Correct. Over the years they have had many fights, said Raldrisal. Our current king is a small ender. Some big enders have gone to live in Blefuscu. The king of Blefuscu would like to take over Lilliput, and the big enders support him. We have heard rumors that the Blefuscan king plans to attack Lilliput with many ships. Can you find a way to help us? Raldrisal, I said, I'm sure I can. Unit Tours and Travels, Lesson Imaginary Travel, পর্ব চতুর্থ, পার্ট 4। শিক্ষার্থীরা, এর আগে আমরা আরও 3টি ভিডিও দেখেছি। আজকে 4 নম্বর ভিডিও। ইতিমধ্যে আমরা জানি ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের যে ইমাজিনারি ট্রাভেলের কথা বলা হয়েছে, এটি নেওয়া হয়েছে জনাথন সুইফটের লেখা বিখ্যাত গালিভার্স ট্রাভেলস নামের ভ্রমণ কাহিনী থেকে। এখানে ল্যামুয়েল গালিভার একজন জাহাজের ডাক্তার। তার জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়ে কী করে সে
প্রাণে বাঁচল, সেই ভিডিওটা আমরা এর আগে দেখেছি। এবং তিনি একটা দ্বীপে 6 ইঞ্চি উচ্চতার কিছু মানুষ কর্তৃক বন্দী হন। এই 6 ইঞ্চি উচ্চতার মানুষদেরকে আমরা লিলিপুট নামে জানি। এর আগে আমরা দেখেছি এই অধ্যায়টি হচ্ছে গালিভার এবং রেড্রেসাল নামক একজনের কথোপকথন। রেড্রেসাল লিলিপুটদের রাজার প্রেরিত একজন দূত। গালিভার তাকে হাতে নিয়ে কথা বলছে, ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তারা যে কোনো সময় ব্লুফুস্কু কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে। এই শঙ্কা থেকেই প্রকৃতপক্ষে গালিভারকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তো বন্ধুরা, এর আগে আমরা দেখেছি এক দলের নাম ট্রামেস্কান বা হাই হিলস, এরা উঁচু হিল বিশিষ্ট জুতা পরে। আরেক দলের নাম হচ্ছে স্লামেস্কান বা লো হিল, এরা নিচু উচ্চতার হিল বিশিষ্ট জুতো পরে। এই হাই হিল লো হিল প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের দুইটি রাজনৈতিক দলের কথাই বলা হয়েছে এখানে। লো হিল তারা হচ্ছে রাজার অনুসারী, আর যারা হাই হিল তারা হচ্ছে সংবিধানের অনুসারী, অর্থাৎ তারা পার্লামেন্টেরিয়ানের ছবি তোমরা ইতিমধ্যে দেখেছ। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরিয়ান যারা ওই সময়ে তাদেরকে রাউন্ড হেড বলা হতো, আর রাজার অনুসারীদেরকে বলা হতো রয়্যালিস্ট। তাদের ভিতরে তীব্র শত্রুতা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে রাজা শুধুমাত্র লো হিলদেরকে ফেভার করছেন। তিনি তার রাজকীয় চাকরি বাকরি এবং বিভিন্ন পদ পদবি লো হিলদের মধ্যে বন্টন করেছেন, হাই হিলদেরকে বঞ্চিত করছেন। আর এই কারণেই দুই দলের মধ্যে শত্রুতা তুঙ্গে উঠেছে। বর্তমান রাজার জুতো হিল তার অনুসারীদের থেকেও নিচু, অর্থাৎ 1 ইঞ্চির 14 ভাগের 1 ভাগ নিচু। রেল ড্রেসারের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে হাই হিল বা ট্রামেস্কানদের সংখ্যায় অনেক বেশি। ষড়যন্ত্র করে তারা রাজ্য ক্ষমতা দখল করতে পারে, এই আশঙ্কা বর্তমান রাজার যে প্রিন্স বা রাজকুমার আছে তার জুতো একটা উঁচু একটা নিচু। রাজকুমার যখন হাঁটে তখন সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। হবল কথাটা শিখেছি, হবলিং প্রিন্স। ব্লুফুস্কু কর্তৃক আগ্রাসন বা আক্রমণের সম্ভাবনা, এটা আমাদের আলোচনার 5 নম্বর পয়েন্ট। লিলিপুটদের ধারণা ছিল এতদিন গালিভার আসার আগ পর্যন্ত যে পৃথিবীতে মাত্র 2টি রাষ্ট্রই আছে, একটি হচ্ছে লিলিপুটদের আইল্যান্ড, আরেকটি হচ্ছে ব্লুফুস্কু। কিন্তু তাদের এই ধারণা ভেঙে গিয়েছে যখন তারা গালিভারকে দেখতে পেল। ফিলোসোফার বা দার্শনিক অথবা বিজ্ঞানী আছে, তারা বিশ্বাস করতে চায় না যে গালিভার অন্য দেশ থেকে এসেছে, সে একজন মানুষ, বরঞ্চ সে চাঁদের দেশ কিংবা তারা থেকে এসেছে। এই ধরনের কথা এখানে লেখা আছে, ফ্রম দ্য মুন অর ওয়ান অফ দি স্টার্স। লিলিপুটরা অত্যন্ত শঙ্কার মধ্যে আছে যে কোনো সময় তাদেরকে আইল্যান্ড অফ ব্লুফুস্কু থেকে আক্রমণ করা হবে। তো এর আগেও ঐতিহাসিকভাবে এরা দীর্ঘ সময় এই দ্বীপের রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করে এসেছে। আসলে এই যে ঘটনাগুলোর কথা এখানে লেখা আছে, এইগুলো ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস। এইখানে প্রকৃতপক্ষে আইল্যান্ড অফ লিলিপুট হচ্ছে ইংল্যান্ড এবং আইল্যান্ড অফ ব্লুফুস্কু হচ্ছে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের ম্যাপ। মাঝখানে সামান্য একটু সমুদ্রপথ, এই পথকে বলে ইংলিশ চ্যানেল। পরের অংশে যাচ্ছি, 6 নম্বর অংশ। এই অংশে দেওয়া আছে এই যুদ্ধের মূল কারণ কি। ডিম ভাঙার মতো একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কত বড় ধরনের রক্তপাত হতে পারে তারই একটি উদাহরণ এখানে। একই সাথে লেখক এখানে ব্রিটিশদের, আমরা রেড্রেসারের কাছে জানতে পারি যে একসময় লিলিপুটের বাসিন্দারা ডিম ভাঙত ডিমের বড় প্রান্ত দিয়ে। দেখতে পাচ্ছ ছবিতে ডিমের 2টি প্রান্ত, স্মল এন্ড অর বিগ এন্ড দুইটাই বলতে পারো। বড় প্রান্ত দিয়ে লিলিপুশিয়ানরা ডিম ভাঙত। কিন্তু একদিন ঘটনাক্রমে বর্তমান রাজার যিনি দাদা ছিলেন, ডিম ভাঙতে যেয়ে
তার হাত কেটে ফেলেন। হাত কাটার জন্য সেই সময়ের রাজা অর্থাৎ বর্তমান রাজার দাদার বাবা একটা নতুন আদেশ জারি করেন, আইন জারি করেন। এখানে আইনের ইংরেজি শব্দটা হচ্ছে এডিক্ট। আজ থেকে সকল ডিম ভাঙা হবে ছোট প্রান্ত দিয়ে। এখানে কথাটা লেখা আছে, টু ব্রেক দি স্মলার এন্ড অফ দেয়ার এগস। আর যদি কেউ না মানে তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কথাগুলো কি খুব চেনা চেনা লাগছে, তাই না? আসলে তাই। সব দেশেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, এমনকি যেটাকে আমরা বলে থাকি বিপ্লব ঘটে যায়। এটা ব্রিটিশদের ঐতিহাসিক একটা ঘটনা, যেটাকে বলে ইংলিশ রিফরমেশন বা ব্রিটেনের চার্চ এর পুনর্গঠন। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ঘটনায় একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করছে। সবশেষের অংশে রয়েছে ডিম ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তো এর একটা এখানে দেওয়া আছে। দেশের মানুষ এই ডিম ভাঙার নতুন আইনকে মেনে নিতে পারেনি, ফলে ছয়টা বিদ্রোহ হয়েছে দেশে, এবং ছয়টা বিদ্রোহকে দমন করা হয়েছে। একজন রাজা তার প্রাণ হারিয়েছে। আসলে এই রাজাটি হচ্ছে ব্রিটিশ একজন রাজা, যার নাম চার্লস দি ফার্স্টকে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল, এবং শিরচ্ছেদ করার মূলে রয়েছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং রাজার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই থেকে গৃহযুদ্ধ, এবং গৃহযুদ্ধের ফলে একসময় চার্লস পরাজিত হয় এবং তাকে শিরচ্ছেদ করা হয়। এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ শিরচ্ছেদ করা হচ্ছে ব্রিটিশ রাজাকে। এই আন্দোলন এতটাই তীব্র আকার ধারণ করে যে অনেকেই দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়, এবং যখনই আন্দোলন কমে আসে তখন রাজার পক্ষে যারা ছিল তারা আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী দেশ ফ্রান্স তথা ব্লুফুস্কো। এখানে ব্লুফুস্কো বলা হয়েছে, লিলিপুটদের দেশ থেকে পালিয়ে ব্লুফুস্কোতে আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। তো এই কথাটা আসলে ফ্রান্সকে বোঝানো হচ্ছে। 11,000 মানুষ মারা গিয়েছে এই আন্দোলনে, এবং আরও অনেক বই প্রকাশ করা হয়েছে পক্ষ বিপক্ষে, এবং যারা ডিম বড় প্রান্ত দিয়ে ভাঙার পক্ষে লিখেছে তাদের বইকে নিষেধ করা হয়েছে, ফরবিডেন্ড। দীর্ঘ সময় যাবৎ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাদের বইপত্র, তারা বই লিখতে পারত না। এবং সমস্ত বিগ ইন্ডিয়ান যারা বড় প্রান্ত দিয়ে ডিম ভাঙে তাদেরকে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই বঞ্চনা থেকেই আসলে দুই দলের মধ্যে যে হানাহানি, যে রক্তপাত, যে শত্রুতা, তার তীব্রতা অর্জন করেছে। তো এই অধ্যায় থেকে আমরা যা শিখলাম সেই অধ্যায়টি আবারও পুনরায় আলোচনা করছি তোমাদের মনে রাখার সুবিধার্থে। এখানে লেখক লিলিপুটদেরকে কটাক্ষ করেছে, তাদের নিয়ে হাসাহাসি করেছে, কিন্তু এর আড়ালে আসলে তিনি ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং তাদের দলাদলির কথাগুলোই বলতে চেয়েছেন। তার এই লেখাটি বর্তমান সময়ের জন্য প্রযোজ্য, কারণ আমরা এখনও দেখতে পাই বিভিন্ন দেশে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক হানাহানি, রক্তক্ষয়ী, যুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে যায়। লিলিপুটরা আসলে বর্তমান মানুষদেরকেও রিপ্রেজেন্ট করে। তারা 6 ইঞ্চি উচ্চতার হলেও তাদের ভিতরে তারা স্ট্রংলি প্রেজুডিসড, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এবং তাদের ভিতরে একজনের প্রতি আরেকজনের তীব্র হিংসা বিদ্বেষ রয়েছে। এবং সেই হিংসা বিদ্বেষ থেকে ফ্যাট্রিসাইডাল ওয়ার বা ভ্রাতৃত্ব হত্যামূলক যুদ্ধ। ফ্যাট্রিসাইডাল কথার অর্থ হলো ভাতৃ হত্যামূলক বা ভাইকে হত্যা করা হয় এমন যুদ্ধ। আমরা মানব চরিত্রের তুচ্ছতা
সম্পর্কে একটা নতুন ধারণা পাই এখান থেকে। এছাড়া আমরা ফ্যাকশনালিজম সম্পর্কে জানতে পারি। ফ্যাকশনালিজম হচ্ছে একটা বড় দলের ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই জিনিসটা এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছে। এই দ্বন্দ্ব থেকে গৃহযুদ্ধ বিপ্লব এমনকি রক্তপাতও ঘটে থাকে। তো এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর তালিকা এখানে দেওয়া আছে। আমি তোমাদের সুবিধার্থে জুম করে দিচ্ছি, তোমরা ভিডিওটি পজ করে এটা নোট ডাউন করে নিতে পারো। Word was nowhere to be found. Word? Where are you, Word? Word? And then you ended up using a different word that didn't quite... আমরা এই অধ্যায় থেকে একটা শব্দ নিয়ে আলোচনা করব, ফ্র্যাট্রিসাইডাল ওয়ার। একটু আগে শব্দটা দেখেছো তোমরা। ফ্র্যাট্রি কথাটা ল্যাটিন ভাষা থেকে আসে। ফ্র্যাট্রি মানে ভাই বা ভাতৃ, এর সাথে সাইড যোগ হয়েছে। সাইড এবং সাইজ এই দুইটা শব্দের অর্থ টু কিল অর টু কাট। এই টু কিল অর কাট থেকে অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ এসেছে, যেমন কনসাইজ। কনসাইজ কথার অর্থ দাঁড়ায় হচ্ছে টু কাট শর্ট। সাইজ মিন্স কাট। সাইজ অর্থ কেটে ফেলা বা ছোট করা। কনসাইজ মিন্স ব্রিফ। তো সাইজ থেকে অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ এসেছে। সাইজ, কনসাইজ, সার্কামসাইজ অর্থ মুসলমানি করানো। ইনসাইজ টু কাট, ইনটু অথবা এনগ্রেভ খোদাই করা। ইনসিশন কাটার প্রক্রিয়া। ইনসিসর যে দাঁত দিয়ে আমরা কোনো কিছু কাটি সেই দাঁতকে বলি ইনসিসর। ইনসাইসিভ বা কাটিং বা তীক্ষ্ণ। ইনসাইসিভ রিমার্ক অথবা ক্রিটিসিজম। প্রিসাইজ সংক্ষিপ্ত। প্রিসাইজ, কনসাইজ কাছাকাছি অর্থ। প্রিসাইজ অর্থ অ্যাকিউরেট। একইভাবে সাইড দিয়েও, সাইড অর্থ কিলিং। সাইড দিয়েও অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে। যেমন এখানে আমরা ইতিমধ্যে কয়েকটা শব্দ দেখলাম। ফেটিসাইড মানে ফিটাসকে হত্যা করা অর্থাৎ অ্যাবর্শন করানো। ফ্র্যাট্রিসাইড মানে ভাতৃ হত্যা। ফ্র্যাট্রি মানে ভাই, ভাতৃ, ফ্র্যাট্রি অর্থটা দেখতে পাচ্ছ। হোমিসাইড, হোমো মানে একই শ্রেণী, অর্থাৎ একই শ্রেণীর কাউকে হত্যা করাকে হচ্ছে হোমিসাইড। ম্যাট্রি মানে মাতা, মাতৃ। প্যাট্রি মানে পিতৃ। বাংলা ভাষাতে বা সংস্কৃতি ভাষাতে এই কথাগুলো আমরা পরিচিত। মাতৃ, পিতৃ, ভাতৃ। ইংরেজিতেও এরকম শব্দ আছে, শব্দাংশ বা রুট আছে। রেজিস মানে রাজা। সরোরি মিনস সিস্টার। সুই মানে সেলফ। সুইসাইড কথাটা তোমরা পরিচিত। সুইসাইড সেলফ কিলিং বা আত্মহত্যা। ঠিক একইভাবে প্যাট্রিসাইড মানে পিতৃহত্যা। ম্যাট্রিসাইড মানে মাতৃহত্যা। হোমিসাইড মানে মানব হত্যা। সাইড কিলিং অফ পিপুল, মাস কিলিং গণহত্যা। সো সাইজ এবং সাইড এই দুইটি রুট বা শব্দমূল দিয়ে আমরা অনেকগুলো শব্দ পাই। শব্দগুলো শিখলে আমরা অবশ্যই উপকৃত হব। ধন্যবাদ সবাই। শেষ করার আগে সবাইকে আবারও অনুরোধ করব, তোমরা অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করবে যাতে বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই ভিডিওগুলো দেখে উপকৃত হতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে। আবার দেখা হবে। খোদা হাফেজ। Some people believe you have come from the island where we dare not go. Is there any truth to this rumor? No. Where's the island where we dare not go? There, beyond the fog bank. Well, I didn't come through a fog bank. I'm from the island of Manhattan, between the islands of Staten and Long.